तयार वगैरे होत आलेत आणि आम्ही आता निघालोय कॅम्पिंगला. खूप दिवसांनी मागे तुम्ही पाहिलं आम्ही एक कॅम्पिंग स्पॉट बघितलेला वगैरे वगैरे, पण आता ह्या वेळेस आम्ही खरी फ्री कॅम्पिंग करायला Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. Fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. बघितलं ना काय प्रकार झालाय. मी देहू रोड नाही का, आम्ही टोल नाका क्रॉस केला ना, तसंच अमृताला मी म्हटलं होतं ज्या पद्धतीने तू गाडी चालवतोय ना, आज कुणाला तरी जाऊन धडकणार आहे. आणि तेच झालं. इतका डेंजर गाडी चालवत होता ना, मी ह्यांना म्हणलं अजिबात त्याच्या पुढे घेऊ नका तुम्ही. आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्या मागे मागेच होतो आणि तो बघत नव्हता. ऍक्च्युली तो ना थारला बघून येणं काय माहिती त्याला काय झालं, एक्साइट झाला, पुढे यायचं, स्लो व्हायचा आणि परत मागे जायचं, परत पुढे यायचं. बरं एका ठिकाणी त्याला म्हणलो पण की अरे 1 नंबर गाडी चालवतोय भाई, तू जा बाबा पुढं. बाई आणि पुढं एक असं ठिकाण आलं की पुढे एक ट्रक म्हणजे ट्रॅक्टर चालवत होता. ट्रॅक्टरला मागे ट्रॉली पण लागली होती. त्या ट्रॉलीला जाऊन धडकला तो. म्हणजे एका टेम्पोला त्याला ओव्हरटेक करायचा होता आणि त्याची गाडी अक्षरशः आहे ना, तो असा ओढल्यासारखं झोला मारत होती गाडी. ट्रकवाल्याने राईट साइडनी ब्रेक नसता मारला ना, खरं सांगते ती ट्रक ती पण हे झाली असते. आणि त्या ट्रकच्या बाजूला आम्ही होतो, आपण लांब होतो, मी सावध होतो. मला ते तो पुढे आला ना की मी एकदम सावध व्हायचो. मूर्खासारखी गाडी चालवत होता. अरे तू काय झालं ना, आता किती मोठं नुकसान झालं ना ऍक्च्युली. म्हणजे जी क्लीनर साइडची जी बाजू होती ती पूर्ण डॅमेज झाली होती आणि काच पण होती. माणसं बसलेली होती, वाचली. म्हणजे
एखाद्याचा म्हणजे पायाला वगैरे लागू शकतं ना आतमध्ये जर हे झालं तर. डायरेक्ट घुसले असते. हो, ट्रॅक्टरचं ट्रॉली कसली डेंजर असते. बापरे, खरंच नीट चालवा गाड्या आणि खूप शिस्तीत चालवा, शिस्तीत. आणि संध्याकाळचे आता 5:15 झालेत. Yes. आम्ही चाललोय एका स्पॉटवर, कुठेतरी खाणार पहिलं, कारण आता भूक लागली आहे. सकाळी दुपारी आपण पोहे खाल्ले, आज लाईट खायचं होतं. काल जरा खूप आरबट चरबट झालं हिच्या बर्थडे मुळे, त्याच्यामुळे आज जरा आम्ही फक्त पोह्यांवर होतो. त्याच्यामुळे आम्ही आज आता म्हटलं थोडस टॉपअप करू, म्हणजे आपल्याला तिथे जाऊन काम करायला पण जरा सोपं पडेल. तर मंडळी, आता आम्ही आमच्या स्पॉटवर पोहोचलोय. ॲक्च्युली आम्हाला ह्या ठिकाणावर यायचं नव्हतं, पण आम्हाला म्हणजे वेळेच्या अभावी इथं यावं लागलंय. ॲक्च्युली शुभाची स्कूल पण होती, स्कूलवरून आला तो, फ्रेश झाला, त्याच्यानंतर आम्ही निघालो. आणि हे बघा, आता हे सेटअप दोघं करता येते. आणि आता बघायचं आता सगळं घरात, म्हणजे घरातलंच गाडीतलं सामान सगळं बाहेर काढायचं आहे आता आम्हाला. आणि काय वातावरण आहे, आणि रात्री थंडी वाजणार आहे, खूप थंडी वाजणार आहे. आत्ताच गार लागते मला तर. हे बघा, ह्यांचा सेटअप चाललाय, हे दोघं सेटअप करता येते. आणि काय वातावरण झालंय मस्त. आता म्हणजे सूर्यास्त झाल्यामुळं आहे ना, असं तांबूस कलर आला एकदम मस्त. काय बोलायचंय तुम्हाला? नाही बाबा, काम करू दे आता. मग बोलू आपण. ओके, चला तर आता भेटूया सेटअप झाल्यानंतर, आणि मस्त आपण काय काय छान छान बनवूयात, खाऊयात, एन्जॉय करूयात. सो मित्रांनो, मस्त आमचा सेटअप लावून झालेला आहे. बराच वेळ झाला आहे, गाडी इथे लावलेली आहे आणि इकडे आपण शेल्टर मस्त उघडलं आहे, लाईट वगैरे लावलेली आहे. आणि आता वाजलेत 8:30, नाही 8:15 झाले, सॉरी. मस्त, आणि काय वातावरण आहे, मस्त थंडी आहे. आणि मगाशी जे 1-2-3 मुलं आली होती, म्हटली कशी आहे जागा, मस्त आहे का? म्हटलं हो आहे चांगली, फक्त पाणी नाही आहे यार, म्हटले पाण्याच्या इथं. मग त्यांनी थार तिकडं लावली आहे पलीकडच्या बाजूला. रँडम मुलं आहेत, आमच्याबरोबर नाही आहेत. मस्त आम्ही आता सोलो कॅम्पिंग करतोय, 1 नंबर. अय्यो, आणि माईकचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे, बघूयात काय होतं आता. मी दुसरं ॲडॅप्टर लावलं आहे. आणि अमृत इकडे काय रे बाळा, आज काय? मॅगी. बरं ठीक आहे. हां, जाऊ दे ना, चालतं ना. आणि तसंही आपण मगाशी खाल्लं होतं ना, त्याच्यामुळे काय एवढा विषय नाही आहे. सो हे बघा, इथे मस्त थार लावली आपण आणि इकडून पॅक करून टाकलं आहे. आणि जिथून वारं येते ती बाजू उघडी ठेवली आहे. काय म्हणतो बाळा? नॉर्मली हे म्हणतात मॅगी कसली काय, मॅगी काय काय तुम्ही, आणि आता म्हणते मॅगी जिंदाबाद. कधीतरी ठीक आहे ना, आम्ही कधी 6 महिन्यांनी खातो. चुकीचं. आणि क्विक काय बनवायचं असेल ना, दरवेळेस म्हणत असतात काय ती मॅगी खात बसता काय त्याच्यात. आता स्वतः मॅगी जिंदाबाद म्हणतात. 6 महिन्यांनी एकदा खाल्लेली काय नसतं, लक्षात ठेव. पण मॅगी जिंदाबाद. आणि मस्त आहे ना ॲक्च्युली. बघा इथे एक टेबल ठेवलेला आहे, आता सध्या त्याच्यावर पसारा आहे. इकडे शिवबा आता थंडी वाजते ना, त्यामुळे अंगावर घेऊन बसलाय. आणि छानपैकी इथं चेअर वगैरे लावल्यात. आम्ही निवांत बसलो होतो, मला वाटतं 1.5 तास झाला आपण बसलो आहे ना, निवांत एकदम चिलॅक्स. तेव्हा मॅगी पडलेली आहे, 1 नंबर. सुप्रभात मित्रांनो, काय मस्त अशी पहाट, वा 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 वा, क्या बात आहे. आणि मस्त अशा सकाळच्या वातावरणात आमची कॉफी चालू आहे, ब्लॅक. इथे मस्त अशी कॉफी ठेवली आम्ही, पाणी गरम करायला ठेवले, सॉरी. कशी झाली झोप रात्री? जोरात बोल, माईक इकडे. अजिबात झोप नाही झाली, खूप गार लागत होतं, गारटले अक्षरशः. नाही ॲक्च्युली आहे ना, ती घरी पण आहे ना, ती मोठं ब्लँकेट घेत होती. पण मी म्हटलं अरे आपल्या इकडं पुण्यामध्ये एवढं गरम होते, रात्री काय एवढं वाटत नाही आहे, कशाला घेते एवढं जड गाडीमध्ये, परत ते फुगलेलं सामान. तर ती म्हणली नाही अहो घेते, ठेव म्हणलं आतमध्ये, माझं ऐक जरा. ती मग हॉल म्हणजे गाडीपर्यंत आणलं होतं ब्लँकेट तिने. पण ती मस्ती मग मला काल पण जिरली माझी पण. ताड 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 उडत होतो. मेन म्हणजे ह्यांना एवढी नाही थंडी. हां, थंडी जास्त असते. आणि हात पाय लवकर आहे ना गरम नाही होत. हां, खूप गार लागतं. यस. आणि हे बघा असं सेटअप लावला होता.
इथे आपला शेल्टर उघडलं होतं. थांबा, मला ऊन आहे ना. बघा, शेल्टर उघडलं होतं आणि ह्याच्यामध्ये टेंट लावला होता मस्त. आणि खालून हवा येत होती ना. आणि इकडे गाडी आणि इथे शुभा झोपलाय बघा. हे ना मगाशी ऊन आलं ना म्हणून मी ओपन केलं, नाही तर बंद होतं. आणि दोन्ही खिडक्या आहे ना पुढच्या उघड्या आहेत थोड्या थोड्या. हे बघा, असा सेटअप लावला होता, इकडून चांगला दिसेल. हां, हे बघा मस्त. आणि आहे ना जमिनीवर टेंट लावला आहे ना तर मस्त झोप झाली माहिती का. आम्ही काय केलं होतं, खाली टेंटच्या खाली एक तार टाकला आहे, हे बघा ब्लॅक कलरचा. त्याच्यावर टेंट लावला होता, त्याच्यावर चटई टाकली होती, घरून आणली होती. आणि त्याच्यावर वरती ते फॉईल टाकले होते. आणि मग वर एक चादर टाकून उशी वगैरे घेऊन असं झोपलं होतं मस्त कोझी. ह्याच्यावर काय प्रॉब्लेम व्हायचा माहिती का, हा रूफटॉप टेंटवर 3 माणसं म्हणजे वरती 2 जणं झोपायचो आम्ही आणि खाली 1 जण झोपायचा. त्यांनी काय व्हायचं, गाडी कोणी जरी हल्लं ना तिघांपैकी, गाडी आहे ना भूकंप आल्यासारखी हालायची, शॉक ऑब्झर हालायचे. म्हणजे कारण शॉकवर होती ना सगळी, त्याच्यामुळे ना कोणी जरी हल्लं ना तरी झोप मोडवायची. आता इथं काय तसा प्रकार झाला नाही, कारण शुभाचा मस्त झोपला होता आणि आम्ही दोघं इकडं टेंटमध्ये झोपलो होतो. त्यामुळं काय भूकंप याचा संबंधच नाही आहे. आणि मस्त पाणी उकळलेलं आहे. वाव, ए बाई, ते वरच होतं ते का सरळ आडवं झालं. अरे अरे अरे, जमा नाही वाचायला. मी काल कसं ओतलं, एक थेंब नव्हता सांडला. वरून गळते वरून. हां, मग तसं नाही होत. हां, हळूहळू होत. तू एकदम पलटी करतेस त्याला. आई शपथ, अशा वातावरणात कॉफीची मजा आहे ना ही तेव्हाच कळणार जेव्हा तुम्ही अशा वातावरणात बाहेर पडणार आणि अशी कॉफी घेणार. सो मित्रांनो, मस्तपैकी गाडी सावलीत लावली आहे आणि आपल्याला जे काय सामान लागते ना ते सगळं काढून घेतलं आहे. आणि मस्त आम्ही शेल्टर खाली बसलो आहे. एक नंबर. आणि काय मस्त थंड वातावरण आहे. ब्रेड ऐका ना, काय म्हणते, ऑमलेट बरोबर ब्रेड खायचंय का चहा बरोबर ब्रेड खायचंय? ह्याला पण दे 2 आणि चहा बरोबर करू. आणि इकडे अमृता मस्त फ्रेश. आईला झोप झाली तुझी म्हणून फ्रेश दिसतेस तू. आता हे काय मस्त ऑमलेट केलंय, मसाला ऑमलेट आहे. यस, हे बघा अशा प्रकारे मसाला टाकलाय. आणि ऍक्च्युली आहे ना सगळं शूट केलं होतं मी, पण ह्याला आहे ना माईकचा काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय, आवाजच रेकॉर्ड नाही आला. सो मी माईकच काढून टाकला आता. तो फुटेज घेऊ शकतो आपण. नको, जाऊ दे, मी डिलीट केला. कशाला डिलीट करायचं, तुम्ही स्वतः म्हणता. चालायचं चुका. अरे मनुष्य आहे, चुका होतात मनुष्याकडून. तुपाची धार जाडी वाढवती फार. बस 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 बस, तेल कमी वापर. अंड्या बरोबर तूप खाय, म्हणजे तूप खायचंच नसतं. विरुद्ध अन्न आहे. हो, विरुद्ध अन्न आहे. जे पण म्हणजे स्किप करा हा पार्ट. हा, अरे पण तू तुझं जॅकेट सोडून माझं का गाण कराय घातलंय. याला टोपी नाही करा. वा रे वा, वा रे गुरु. हो, तोपर्यंत इकडं अंड पडलेलं आहे. ह्याच्यावरून तुम्हाला कळत असेल ना की आम्ही व्हिडिओसाठी काय करत नाही. तिने मला विचारलं पण नाही, डायरेक्ट अंडे टाकून मोकळी. वा, एक नंबर एक नंबर. व्हिडिओसाठी करायचंच नाहीये, आपल्या पोटासाठी करते मी. अरे तसं नाही रे, व्हिडिओ आपण व्हिडिओ म्हणतोय. म्हणजे व्हिडिओसाठी आपण बाहेर पडत नाहीये, खाणं बनवत नाही असं ते त्यांना मी थोडक्यात त्यांना सांगायचंय मला. गाडी काय दिसते बाई, वा. हे बघा, दिसते का तुम्हाला? वाघ येतो. वाघ नाही, तो बगीरा आहे. बघेरा वाघ. वाघ नाही, बगीरा. नाही, माझ्यासाठी वाघ. वाघ वेगळा, बगीरा वेगळा. वाघ वाघ वेगळा, वाघ वेगळा, बगीरा वेगळा. नाही, वाघ वेगळा, बगीरा वेगळा. हे बासरे, किती भांडताय त्याच्यावर. हे गप रे, तू ऑमलेट दे रे. नॉट बगीरा ना वाघ आहे ना काय, तो थार आहे. फक्त ती थार आहे. ती थार नाहीये, ती हाहाकार आहे. बीस देतो. तर मित्रांनो, मी सांगायचं विसरलो सकाळी तुम्हाला, काल आम्ही मस्तपैकी मॅगी बनवली टकाटक मध्ये, एक नंबर चविष्ट. आणि रात्री झोडपली
आणि शूटच केला नाही, विसरलो ॲक्च्युली. आणि जवळपास 12 वाजेपर्यंत आम्ही त्या खडकांवर येऊन बसलो होतो मस्त एकदम. आणि ते जे पलीकडं थारवाले नव्हते ॲक्च्युली, एक थार होती आणि बाकी एक अल्टो वगैरे होती, लॉर्ड अल्टो नाही म्हणायचं फक्त, आणि एक स्विफ्ट होती. ती आले होते ना, बापरे 1 वाजेपर्यंत असला DJ चालू होता त्यांचा, बापरे बाप. आम्हाला 1-1:30 वाजेपर्यंत झोप नाही आली. त्यानंतर जे तडाम झालो आम्ही, आणि एवढी रात्री थंडी वाजत होती, असे पाय वगैरे सगळे गार पडले होते. हो. आणि तो तुम्ही मीम बघितलाय का? तो एक ॲनिमेशन आहे त्याच्यामध्ये, जसं ती मुलगी त्या मुलाबरोबर करते ना, तसं अमृता काल करत होती. काय रे, थंडीच वाजत होती ना? थंडीच किती वाजत होती. काय म्हणला तुला? काय तू काय म्हणला? काय करताय? मस्तपैकी स्पेशल चहा ठेवलाय, आणि ह्या वेळेला आल्याचा नाही ठेवला, ह्या वेळेला इलायचीचा चहा केलाय. दरवेळेला नवीन नवीन. एकदा बदामाचा चहा आहे ना, एकदा आहे ना बटरचा चहा केला होता. कसा आला होता? 1 नंबर. एक दिवस काजूचा बनवून बघू. एक दिवस आहे ना काजूचा चहा. आवाज येतोय तुमचा, येतो आवाज. काजूचा चहा बनवून बघू. हे माहिती का तुला, एक्सपेरिमेंट. एका माणसाने, मी एक व्हिडिओ बघितला होता, बनाना टाकला होता, मिक्स फ्रूट चहा. काय अरे, किती ते विरुद्ध अन्न आहे. हा काय येडे लोक आहेत ना मम्मी. मम्मी खाते आता, खात बसलेली आहे. त्या कॅम्पिंगला मला पूर्ण टोटल आराम होता. चहा बनवलाय फक्त, मम्मीने केलाय ना. आणि सेटअप तर काय, ह्याला 5 मिनिटं लागले. काल शुभ होता मदतीला, 5 मिनिटात सेटअप झाला. टेंटला ही होती मदतीला, 5 मिनिटं टेंट लावला, बस. मस्त. आता बघा, टेंट काढून टाकला झाला. नंतर हा रॅपअप केलं की संपलं. 5 मिनिटात टेंट रॅपअप केला आम्ही सकाळी. इथं जागा झाली व्यवस्थित. ये ते तिथं सावली आहे ना, तिथं बस. हा तेच. ऍक्च्युली मी आहे ना गाडीच तिकडे घेणार होतो, पण ते मी उतार जास्ती आहे ना, त्याच्यामुळे म्हटलं नको तिकडे लावायला टेंट. शेल्टर तिथं, आणि नाही रे उतार जास्त आहे रे. उतरायचा नाही विषय, शेल्टर लावायचं म्हणतोय. वाव, हे बघा मस्त. वा असा उतार आहे, हे बघ इथं आहे ना असा उतार आहे, त्याच्यामुळे नको म्हटलं मी. छान आहे, मस्त आहे. इथं तर अजून थंड वाटते. हा वरून येत आहे. अरे जिवंत झरा दिसतोय तिथं. काय माहिती काय छान आहे, पण पाणी अजून आहे. मला वाटतं एवढा महिनाभर पाणी राहील इथे. इकडे शुभ आलेला आहे, मस्त वाटतंय. हे ऍटली म्हणजे आहे ना, आपण जर इथं गाडी लावली असती ना, आपल्याला शेल्टर लावायची पण गरज नसती पडली. इथं बसलो असतो खुर्च्या टाकून, आहे का नाही? हा, गाडी लावायची तिथं आणि इथं बसायचं. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम. तिकडून गाडी इथं आली असती, हा हा, काहीच नव्हता प्रॉब्लेम. शेल्टर पण लावायची गरज नाही पडणार, पण वारं असलं की आपल्याला हा, स्वयंपाक कुकिंगला शेल्टर पाहिजे. काय ते हे लावलं असतं ना वेंटचं. नाही, पण तेवढ्याने काय नव्हतं. थांबायचंय का? नाही, हे बघ इथं पाय टाकून बसू शकतो शुभा. बस इथं, हे बघ इथं बसू शकतो. तो उभं राहिला ना तिथं पण आहे. घसरशील आपल्या लक्षात, कारण सगळं घसरलं आहे. बसतो का आता पाटकेनी? तसलं गोड आहे ना गायचं हे बछड. 2 आहेत, 2 तिकडे एक माग आहे. काय कसलं जवळ बोल बरं तुला. ते नाही येणार. कसलं क्यूट आहे रे. हे बघ, हे पण आहे, हे पण छोटच आहे. आई वरडायची ती वडन माझ्या नाही, माझ्या पोरांचा फोटो नका काढू. मग काय फोटो येतोय. कसले गोड आहेत. ते चेअरमुळे थोडासा हल्ला गेला. सो मित्रांनो, अमृताने इथं चिराचिरी करून ठेवली आहे, आणि ह्याच्यावरून तुम्हाला कळेलच की काहीतरी नूडल्सचा प्रकार करणार आहे अमृता. आणि इकडे अमृता हा, आणि ते जरा बाबा आले होते, त्याच्या गडबडीत आमच्या गप्पा चालल्या होत्या. त्या गडबडीत शूट करायचं राहून गेलं हे चिराचिरी.
काय आता कुठपर्यंत आलंय? आता ह्या भाज्या आता फ्राय करून घेते. हा त्याच्यानंतर हे टाकू त्याच्यामध्ये. बर. मस्त पैकी मिक्स करूया. बर. आणि मग खायला घेऊया. ओके. काय मस्त वास सुटलाय माहिती का मंडळी. त्या गाजर आणि ढोबळीचा आहे ना असा मस्त फ्लेवर आलाय. काहीच नाही टाकलेलं अजून त्याच्यात. सो मंडळी सगळे मसाले वगैरे टाकलेले आहे चायनीजच्या पण. आता मी नूडल्सची वेळ आता. वा मस्त असे मोकळे झालेत. हे बघा हा मसाला आणला होता आम्ही. चिली मिक्स नाही तो नाही, तो वेगळा आहे. हा व्हिडिओ टाकलाय. अच्छा शेजवानचा टाकलाय का तू? नाही. हा शेजवान हक्का नूडल्स. ओके. वाव मस्त कलर आलाय. वास पण मस्त सुटलाय. आणि हे बघा सकाळी इकडून ऊन येत होतं त्याच्यामुळं आम्ही हे पॅक केलं होतं. दुपारनंतर इकडून ऊन येत होतं हे पॅक केलं. आता इकडेच ऊन आहे आणि आता ह्या बाजूला सूर्य गेलाय तर हे पॅक करून टाकलंय. सो दोन बाजू आमच्या आता हे बघा उघड्या आहेत. हवा खेळती राहते. काहीच नाही अडचण. एक नंबर. लय भारी. थोडंच आहे नेट पण त्याने नाही लागलं. या जेवायला. सो मित्रांनो मस्तपैकी हाका नूडल्स झालेले आहेत. हाका मारून मारून. आणि आत्ताच आहे ना वन विभागाचे आम्हाला सांगून गेलेत की थांबणार आहे का रात्री. म्हटलं नाही आमचं आता खाऊन झालं की या तुम्ही खायला या उलट. नाही म्हटले चालू द्या पण म्हटले थांबू नका कारण बिबटे फिरतात आहेत ह्या भागात. आणि गवत खूप आहे. हा गवत खूप आहे त्याच्यामुळं डेंजरच आहे. ठीक आहे आपल्याला काय रात्री अनुभव ना आला ते बरं झालं. पण मी सकाळपासून यांना म्हणतोय की यायला इथून समोरून बिबट्या गेला तर कसली भारी वाटेल. समोरून गेला तरी कळणार नाही. समोरून गेला तरी कळणार नाही. एवढं गवत वाढलंय. काय माहिती दिसत असं. हा मग काय. नाही. सो त्यांना म्हटलं नाही आम्ही लगेच जाणार आहे आता. खातो आणि लगेच रॅपअप करून निघतो. ते म्हटलं अंधाराच्या आतमध्ये जावा. आम्ही कोणाला थांबून देत नाही आहे कारण बिबट्याचा वावर वाढला इकडं. म्हटलं ठीक आहे सर जातो आम्ही. द्या बाजूला आले तुम्ही. थांबा जरा. हो 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 हो. हे कसं आहे बाळा? मस्त आलंय ना? आवडलं ना मम्म्या? मस्त एक नंबर. लडाखपेक्षा भारी झालंय. एक नंबर एक नंबर. तेव्हा नीट झालं नव्हतं. तेव्हा ते जरा शिजलं कमी होतं. गडबड केली होती मम्मीने तेव्हा. मला वाटलं तुमची काय वेगळी पद्धत आहे म्हणून मी तशा पद्धतीने केलं. वा रे गडबड झाली की असं सांगायला लागलं का मला? नाही पण किचनच्या बाबतीत मी तुला काय म्हणतच नाही कधी. अजून हवंय का? थांबा आता मी खाऊन बघतो. ओ फॅन्टॅस्टिक मस्त. तर मंडळी आता सगळा सेटअप आम्ही हे केलाय. रॅपअप केलाय आणि आता निघालोय आता घरी. 4:30 वाजलेत. येस 15 मिनिटात झालं रॅपअप. हो झालं. मस्त. ऍक्च्युली ना ते फॉरेस्टचे हा हो का. हो ते म्हटले की त्यामुळे आम्ही आता सध्या इथं कारण गवतच एवढं आहे ना खरंच हे दिसणार नाही आपल्याला जरी हे नाही तरी पण दिसणार नाही आपल्या डोळ्यांना कारण गवताचा कलर आणि बिबट्याचा कलर सेमच असतो. हाईट बघ ना दाखव ना. हो हे बघा गवताची हाईट ऑलमोस्ट बोनेट बरोबर आहे. हा हे बघा ना किती. आता त्या म्हशी बघा त्या गवतात कशा दिसतात ते. मला पण माहिती ना केवढा असतात. येस चला आता आपण परतीच्या प्रवासाला लागलेलो आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवराय हर हर महादेव.